टॉपिक है थोड़ा एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट। किसी भी LCR सर्किट के अंदर अपनी पावर कितनी कंज्यूम होंदी है कहंदा जी उन्होंने कैलकुलेट कर। तो LCR सर्किट के अंदर पावर कंज्यूम का फार्मूला बनाना कितों, तो ध्यान दियो आप दो फार्मूले यूज करांगे पावर दे, एक वर्क बाय टाइम तो एक पावर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जो तो शुरू कर रहे हैं वो ये होएगा, वी नो दैट, ठीक है, AC सप्लाई given to LCR circuit is given by, सब तो पहले वोल्टेज की इक्वेशन दे रहे हैं E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। ये आप बार बार कहने कि हर आर्टिकल च ਅਸੀਂ वोल्टेज की इक्वेशन एक ही रखी है, ਉਹਨੂੰ चेंज नहीं कर रहे, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ हर बारी करंट लिखते हैं। कल आप गल कीती सीगी जे LCR सर्किट होवे करंट ते वोल्टेज दे विच मेरे कोल फाई एंगल दा फेज डिफरेंस आ, मैं इंपीडेंस ट्रायंगल की गल कर रहा। आप आ चीज कीती सीगी, इस साइड पे अपने को एंगल फाई सीगा, इथे वोल्टेज E0 सीगी, इस लाइन पे अपने को करंट I0 सीगा। ते ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि भी एसएच पूरे LCR ਦੇ ਅੰਦਰ वोल्टेज करंट नालों फाई एंगल लीड करदी आ। ते जे मैं पुठा बोला करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ फाई। इसलिए जे वोल्टेज सप्लाई E0 sin ओमेगा टी आ ते LCR सर्किट च करंट दी जेडी सप्लाई आएगी है ना, वो फाई एंगल कहता जी मेरे को एसएच लैग करेगी। ਇਹਦਾ मतलब जे करंट ਦਾ लिखा therefore current flowing across LCR circuit, current flowing across LCR circuit is given by I equal to I0 sin omega t minus pi। क्या करंट दी इक्वेशन सारे नु क्लियर है? यस सर। चलो हुन LCR सर्किट दे अंदर जे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ we know that ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। we know that power is given by product of voltage into current। voltage ਨੂੰ E ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ E into I ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਲਈ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ dW/dt ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈ तो therefore अपने को आ जाएगा dW/dt equal to E into I। एक सेकंड हो गया, हाँ जी। तो एक पासे अपने को पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम, तो दूसरे पासे आ गया प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। इथों dW काट दिए, therefore dW की वैल्यू आ जाएगी EI into dt। हुन गल समझियो ध्यान नाल, जिन्ने टॉपिक करने आ चार टॉपिक आ, चारा टॉपिक दे विच इत्थे तक कुछ भी नहीं चेंज होना, सिर्फ एक चीज चेंज होनी है। E दी वैल्यू हर बारी E0 sin ओमेगा टी, I दी वैल्यू हर बारी आ चेंज होनी। जे प्योर रेजिस्टर आ ते प्योर रेजिस्टर च सी कैसी करंट वोल्टेज कोई फेज डिफरेंस नहीं, फाई 0 आ। जे मेरे को इंडक्टर या कैपेसिटर आ ते मेरे को फेज डिफरेंस 90 है यानी π/2 आ। सो इत्थे अपना सिर्फ एंगल ने चेंज होके इत्थे I दी वैल्यू सी जेडी वो डिफरेंट भरनी है। ठीक है, इत्थे I दी डिफरेंट वैल्यूज ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। इस आर्टिकल ਦੇ ਅੰਦਰ एक सेकंड, हेलो हाँ जी। हुन इत्थे I ਦੀਆਂ डिफरेंट वैल्यूज आनियां जिन्ना अपने चार टॉपिक बनने बेटा। इस इंस्टेंट पे I दी वैल्यू LCR च sin ओमेगा t minus phi सब्स्टिट्यूट करके चलांगे। सो dW आ गया E0 sin ओमेगा t और I दी थां ते आ जाएगा I0 sin ओमेगा t minus phi। ठीक है, आप dW काट दे इसलिए dt भी उस साइड ले चलो into d। क्या आ स्टेप क्लियर है सारे नु? यस सर। यस सर।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਾਈ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਵਾ ਚਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ E0 I0 ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ dw equal to E0 I0 ठीक है इतने अपने को टर्म आ गई sin ओमेगा t into sin of ओमेगा t minus phi into dt ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ sin a minus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ठीक है ਜੇ ਤੇ sin a minus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ sin a minus b ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਥ ਵਾਲਿਓ sin A cos B minus cos A sin B sin B sin A cos B minus cos A sin B ठीक है ਤੇ ਆਪਣੇ A ਤੇ B ओमेगा t ਤੇ phi ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ dw ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ E0 into I0 sin ओमेगा t ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ sin ओमेगा t cos phi minus cos omega t into sin phi ठीक है into आ गया dt अपनी इक्वेशन बनो sin omega t अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो ते अपने को dw की वैल्यू E0 I0 into इथे पहली टर्म बन गई sin square omega t into cos phi into dt नालों नाल ही करन लगे ना एज सच माइनस सेकंड टर्म बन जाएगी sin ओमेगा t into cos ओमेगा t into sin phi into dt आ जाएगा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਚ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬੇਟਾ ਵਰਕ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ sin ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ t ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ है ना ਤੇ ਉਹਨਾਂ cos phi ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ phi ਆਪਣਾ LCR ਸਰਕਲ ਚ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ ਸੋ phi ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ sin ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ t ਤੇ बच्चे कौन है बेटा SW5T पुते किदा नंबर आ SW5T वाला सर मेरा सीगा सर नेम चेंज हो गया सीगा काजल मैं सीरियसली कह रहा बेटा मैं फिर इदा विच मेनू रुकना पैंदा ये चीज़ां पहलो करके रखो अपनियां सर पता नहीं सी लगा विच चार जने बैठे हुंदे जेड़े देखदे सारियां चीज़ां नूं नालों नाल ही चलो ध्यान रखियो विच सारे जने कोई इदा दा लगदा होवे तां हाँ जी हुण इहनूं कंटिन्यू करन वास्ते इत्थे sin स्क्वायर ओमेगा t यानी sin स्क्वायर थीटा दा फार्मूला पहलो अप्लाई कर लो RMS वैल्यू वाला टॉपिक जिहड़ा पढ़िया सी ਉਹ 'ਚ आइडेंटिटी यूज कीती आ दूजा इत्थे sin ओमेगा t cos ओमेगा t हैगा इहनूं आपां फर्दर सिंपलीफाई करन लई इना 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ते 2 ਨਾਲ कर लो डिवाइड ताकि इत्थे आइडेंटिटी जिहड़ी आ 2 sin a cos a यानी sin 2a वाली आइडेंटिटी लग सके सो एक आइडेंटिटी इथे और एक आइडेंटिटी इथे अप्लाई होनी है उन्हें इस वे नाल डिफाइन कर रहे हैं वी नो दैट sin स्क्वायर ओमेगा t लिखिए ठीक है एक सेकंड सर चल sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू डिफाइन करिए तो sin स्क्वायर ओमेगा t आ जाना 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 यानी sin स्क्वायर थीटा होंदा 1 माइनस cos 2 थीटा by 2 ठीक है ते दूजा इथों बन गया साडा 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t इनो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ sin of 2 ओमेगा t क्या इना क्लियर आ
Yes, sir. मेडिकल वाले खास करके क्या आ स्टेप Yes, sir. आ रहे बेटा? Yes, sir. ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ dw ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ E0 I0, ਠੀਕ ਹੈ, E0 I0 2 ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਣਾ, 2 ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ E0 I0/2 sin ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1 minus cos 2 omega t into cos pi into dt। पहला स्टेप बन जाएगा इधर इथे अप्लाई कर दो 2 sin थीटा cos थीटा दी वहां पे आ गया sin 2 ओमेगा t into sin phi into dt। क्या स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आया मेरे को स्मॉल टाइम दे अंदर वर्क डन है ना, तो जे ਅਸੀਂ टोटल टाइम दे अंदर वर्क डन ਕੱਢਣਾ ਵਾ, मतलब ओवर द कंप्लीट साइकिल ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ total work done, to calculate total work done in a given time, in a given time लिख दो 0 to t integrate, ठीक है, और इंटीग्रेट इनको कर दो इक्वेशन नंबर 1 कह के इनको इंटीग्रेट कर देने विद लिमिट्स, ते यदि इंटीग्रेशन विद लिमिट्स कर दो ਤੇ देयरफॉर स्टेप बनाओ अपने को की बनता पिया इना क्लियर है पहलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर एक साइड इंटीग्रेशन dw दी इंटीग्रेशन w भी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दो E0 I0/2 बाहर ही रहना। ठीक है, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ बेटा, ਇੱਥੇ cos phi ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ dt ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, यानी इथे इंटीग्रेशन ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ cos phi into dt माइनस एक इंटीग्रेशन आ जाएगी अपने को एज सच cos 2 ओमेगा t, ठीक है, या इधर लिख दो रुको एक स्टेप थोड़ा चेंज करने लगे cos phi सारे ही आप छड़ के रखते हैं, अंदर लेके जाने की लोड़ ही नहीं। cos phi इधर रहने दो, एक इंटीग्रेशन बना दो 1 dt दी 1 into dt दी एक इंटीग्रेशन cos phi बाहर ही रहने दो इको बारी जी, माइनस सेकंड इंटीग्रेशन बना लो cos 2 ओमेगा t into dt दी, ठीक है, यानी आम एक स्टेप बन जाएगा और लिमिट है ये 0 to t, लिमिट इधर हैगी तो 0 to t आ जाएगा। इस तो बाद sin 2 ओमेगा t into sin phi कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जो बाहर रख लांगा sin 2 ओमेगा t दी इंटीग्रेशन, यानी माइनस आ गया sin phi ऐसा छाड़ दो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ sin 2 ओमेगा t into dt। ठीक है जी, आ अपना जेड़े जेड़ी टर्म दी इंटीग्रेशन करनी है और लिख देती, क्या पूरा स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेडिकल वाले खास करके क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ? Yes, sir. करिए कंटिन्यू। चलो ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਾਇਓ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ cos 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ sin 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ cos 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ sin 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0। इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ 0 to t of cos 2 omega t into dt, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ 0 to t of sin 2 omega t into dt, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ। ਤੇ ब्रैकेट्स बेटा ਦਾ रीजन ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ sin 2 ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ sin 2 ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ cos 2 ਥੀਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 0 ਆ। ਕਿਆ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 0। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ E0 I0/2 into cos phi into 1 into dt है ना, क्योंकि अगली सारी टर्म तो अपनी 0 हो गई, तो 1 into dt का मतलब t आ जाएगा, t minus 0 t रह गया। हम नेक्स्ट स्टेप लिखिए, जब नेक्स्ट स्टेप अपना डिफाइन करिए तो अपने को नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा therefore w equal to E0 I0/2 into cos phi into t। क्या स्टेप क्लियर होया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, ये सेम आईडी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? चलो माड़ा ध्यान रखना बेटा जेड़ा भी कोई देखदा विच। हाँ जी, सो वर्क दी वैल्यू अपने को आ गई E0 I0/2 into cos phi into कहंदा जी टाइम पीरियड। हुण आपां कैलकुलेट की करदे वैसे कि एवरेज पावर निकलिया वर्क आ, पर जे मैं वर्क बाय टाइम कढदा कि ओवर द कंप्लीट साइकिल साडे कोल वर्क बाय टाइम दी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट लाइन, नाउ वर्क बाय टाइम इक्वल टू पावर इक्वल टू आ गया जी E0 I0/2 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ टू ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ √2 into √2 ਲਿਖ ਲਓ ਇਨਟੂ ਆ ਗਿਆ cos phi। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ RMS ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ, ठीक है। वर्चुअल वैल्यू वाले टॉपिक के अंदर सी क्या सीगा E0/√2 I0/√2 इन्होंने जे डिफाइन करिए ते अपने को कंडीशन बनदी E0/√2 इनो सी वर्चुअल वोल्टेज कहने हैं, ठीक है। I0/√2 इनो सी वर्चुअल करंट कहने हैं, ते देयरफॉर साडे कोल जेड़ा पावर दा फार्मूला होएगा वो बन गया EV IB into cos phi। यानी आ मेरे को कहना जी ऐसा च पावर कंज्यूम आएगी सर्किट दे अंदर, मेरे को कितनी पावर कंज्यूम होनी डिपेंड करेगा थोड़े सर्किट च वर्चुअल वोल्टेज उदो कितनी आ, ठीक है, गिवन इंस्टेंट ते वर्चुअल करंट कितना ते गिवन वोल्टेज और करंट दे विचला फेज डिफरेंस कितना। यानी ये तीन चीजां मिलके थोड़े कोल सर्किट दी पावर लॉसेस जेड़ियां ने उन्होंने काउंट करदे आ। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. गल अगे जाके जुड़नी है बेटा, ठीक है। इस मोमेंट ते जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ, मतलब गिवन सर्किट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ SH cos phi ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, इतो cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ P/EB into IB, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ P ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਦ ਟਰੂ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜਾ P ਸਿੰਬਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵਰਚੁਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ। मतलब ਜਿਹਨੂੰ SH वर्ड वाइज लिखिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਟਰੂ ਪਾਵਰ ਔਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਆ। सो ट्रू पावर ते वर्चुअल पावर दी जेडी रेशो होएगी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। क्या इन्नी गल समझ लग रही पहलो? Yes, sir. पावर फैक्टर समझ लग रहा है? इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू दैट ऑफ द एपरेंट और वर्चुअल पावर। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ LCR ਸਰਕਟ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ SH ਆਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ SH ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ LCR ਸਰਕਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਂਦੀ। मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ for pure, ठीक है जी, for pure resistor, और कल इन्हों एक ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ नॉन इंडक्टिव सर्किट। वर्ड पता जो लिख रहे हैं? यस सर। कल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ R ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ XL ਕਰਦਾ ਕਿ XC ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕੱਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣ पर XL ਤੇ XC आपस ਚ यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ਤੇ रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਟ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਇੰਡਕਟਿਵ ਸਰਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ ਔਰ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ φ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ। ठीक है, जे φ 0 डिग्री आ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos 0 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ cos ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ cos ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਮੇਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। मैं यही लाइन फिर रिपीट कर रहा, आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पावर फैक्टर आ ते पावर फैक्टर मेजर करदा सर्किट च करंट नु कंट्रोल करन लगे पावर लॉसेस कितनी आ। ठीक है, ते जिन्नी पावर फैक्टर दी वैल्यू ज्यादा आएगी ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੇ पावर लॉसेस भी ज्यादा। जे प्योर रेजिस्टर आ, प्योर रेजिस्टर च φ 0 डिग्री आ, φ 0 ਦਾ मतलब हो गया cos 0 आ गया। cos 0 अपने आप च मैक्सिमम वैल्यू दिंदा ਤੇ ਜੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, L ਔਰ C ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ VC ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, यानी एंगल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਚੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ BL ਤੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਤੇ φ 90 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SH cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਮਾ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ LCR ਸਰਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਕ ਕੋਇਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ LCR ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਪਰ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਾਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਆ। ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਿਓਰ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ
ਇਹਦਾ no doubt ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ coil ਆ that should be made up of some material copper ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ R ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਾਂ coil ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਟਰਨਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਹਰ ਦੋ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ LCR ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ। क्या इन्नी गल समझ आई जो दसदा पिया? Yes sir. हैगे बाकी जाने? Yes sir. राहुल जी सर रीजन इन्ना है ना कि प्योर फॉर्म च इंडक्टर नहीं हुंदा। हाँ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨ LCR ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਰੀਅਲ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਿਓਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? इन्ना क्लियर है सारे यस अगले अपने इसे दे विचों बनदे आ इस करके इनू तसल्ली ना समझ लो जे इच डाउट आ जे मैं इन्ना पार्ट लेके टॉपिक ड्राइव करूंगा ना ते ये रजिस्टर दा टॉपिक बन जाना। जदों आ वाली इंटीग्रेशन देखोगे ये तुहानू इंडक्टर ते कैपेसिटर दोनों च दिखनी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਸਾ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚ ਦੋਨੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਚਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲ सो जे प्योर रेजिस्टर कंपोनेंट होएगा ते करंट दी इक्वेशन I नॉट sin ओमेगा t आ जानी ठीक है जी। ते जे इंडक्टर कैपेसिटर फिर ओदे अकॉर्डिंगली लवांगे ते इतों आके इथे I दी हुन जे वैल्यू नाल पुट आउट करिए ते अपने को dw बन गया E दी थां ते आ जाऊगा E नॉट sin ओमेगा t और I दी थां ते आ जाएगा I नॉट sin ओमेगा t into dt। क्या आ स्टेप क्लियर है जी? यस सर। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? यस सर। कंटिन्यू करिए तो dw ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ E नॉट I नॉट ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ sin ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ t dt। ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। sin स्क्वायर थीटा ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ E नॉट I नॉट into 1 minus cos 2 omega t over 2 into dt। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ sin स्क्वायर ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा ऐसा च लिख रहा इंटीग्रेट करो therefore एक पासे इंटीग्रेशन dw दी 0 to w आ जाएगी इधरों E नॉट by I नॉट बाहर रह जाना ठीक है जी। एक इंटीग्रेशन 1 into dt दी ते एक इंटीग्रेशन cos 2 omega t into dt लिमिट 0 to t। क्या स्टेप क्लियर है सारे नु? Yes sir. चल ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ cos 2 ਥੀਟਾ ਵਾਲੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਆਣੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
E naught I naught by 2 into t ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ t ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਦੇ ਦਿਓ because cos 2 theta ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ 0 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E naught by root 2 into I naught by root 2 ठीक है जी ये तो पावर डिफाइन कर लिए ते पावर आ गई EV into IV इना क्लियर है जी यस Yes, sir. पावर लॉस कितनी आई सी जेड़ा ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਪਹਿਲੋਂ cos phi into cos phi I ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ EV IV into cos phi ਆ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ cos phi ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ cos phi ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ cos phi 1 ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ आवाज आ रही बच्चे आवाज आ रही बच्चे Yes, sir. यस सर ओके Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ cos phi ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ cos phi ਥਾਂ ਤੇ 1 ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ यस सर yes sir cos ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ आवाज आ रही यस सर Yes, sir. ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ Sir, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ cos ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ cos ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ LCR ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ EV IV cos phi ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤ cos phi ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ cos phi ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਊ यस सर Yes, sir. ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਗੇ ਉਹ ਇਸ EV IV ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ यस सर ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ यस सर यस सर Yes, sir. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਕਰਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ LCR ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰੀਅਲ ਇੰਡਕਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ LCR ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਿਓਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ LCR ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर यस सर yes sir ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੀ ਆਣਾ। ठीक है, अदरवाइज डेरिवेशन इस थां तो बना के चलांगे। अपने को आ गया, ठीक है जी, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर ओनली। ठीक है, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, इंडक्टर नो पे एल ना लिख देता, शुरू इथों ही कर रहे हैं कि भी अपने को आ वर्क दा फार्मूला वा, वी नो दैट dw दी वैल्यू अपनी बनती पई ei into dt ਤੇ ei ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, e naught sin omega t। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਚੋਂ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? वोल्टेज लीड कर दी क्या लैग कर दी? सर वोल्टेज लीड करूगी। वोल्टेज लीड करूगी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ। ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਐਸ ਐਚ ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, VIL। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ V ਲੀਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੈਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਇਹਨੇ ਜੇ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਣਾ। सिमर माइक सिमर चल जे करंट दी इक्वेशन लिखिए ते फिर इंडक्टर दे अंदर जेडी करंट दी इक्वेशन आनी है वो 90 डिग्री ना लैग करदी है, जे कैपेसिटर हो वो 90 डिग्री ना लीड करदी है। ये एक वर्ड दा फर्क होएगा, इथे आई लिखा ते आई दी थां ते आ जाएगा आई नॉट sin ओमेगा टी, आई नॉट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 into dt। क्या आ इक्वेशन क्लियर जेडी लिखी है आपा? Yes, sir. यस सर। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, we know that sin 90 minus theta ਹੋਏ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? cos थीटा। Cos theta. ठीक है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin theta minus 90 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ minus cos theta ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ sin theta minus 90 ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ minus cos theta ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल, जे अपनी इक्वेशन लिखिए ते अपनी इक्वेशन बन गई e naught into I naught into sin omega t, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ into cos omega t into dt। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ, ठीक है जी, माइनस 2 ना मल्टीप्लाई, इनु 2 ना मल्टीप्लाई कर लिया, 2 ना कर लो डिवाइड ते आ 2 sin थीटा cos थीटा इनु की डिफाइन कर दांगे sin 2 ओमेगा टी। Sin 2. mean 2 sin omega t into cos omega t, it can be written equal to sin 2 omega t। ये सारा कुछ LCR वाले टॉपिक च बनी जांदा, therefore dw आ गया माइनस ऑफ E naught I naught into sin 2 omega t into dt। ठीक है जी, ये मेरे को ऐसा जी इक्वेशन 1 बन गई, ये स्मॉल वर्क का टोटली इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड इनो इंटीग्रेट करिए, इनो इंटीग्रेट करो तो अपना स्टेप बन जाएगा, इधरों इंटीग्रेशन w आ जाएगी dw दी, तो E naught माइनस ई नॉट आई नॉट बाहर कर लो, ओवर अपना 2 भी एक सिगा चलता पिया ओवर 2 ते इंटीग्रेशन होगी sin 2 ओमेगा t into dt दी, लिमिट 0 to t। क्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ cos 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਾਂ sin 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, but average value of sin 2 theta, ठीक है जी, that is to be 0। ਤੇ ਜੇ ਆ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਗਈ, therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ 0
ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ 0 ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਚ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੁਆਇਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੁਆਇਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਚ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੁਆਇਲ ਜਿੰਨਾ 0 ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ એનર્ਜੀ ਮਸਟ ਬੀ ਲੌਸਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡਕਟਰ ਕੁਆਇਲ। ठीक है, क्योंकि प्योर इंडक्टर कॉइल है नहीं, वो अपने आप से LCR सर्किट ही गिनिया जाता। ठीक है, हुण आ गया मेरे को फिर रिजल्ट कि भी पावर लॉसेस 0 आ जे सर्किट च करंट कंट्रोल करने वाला एलिमेंट इंडक्टर कॉइल आ, ते जे इंडक्टर कॉइल ना होके कैपेसिटर हुंदा, ठीक है, इंडक्टर कॉइल ना होके कैपेसिटर हुंदा ते बेटा इत्थे सिर्फ एक चेंज आ कि कैपेसिटर दे केस च करंट लीड करदा, जिथे -π/2 इत्थे +π/2 कर दो, cos sin 90 माइनस थीटा होवे या sin 90 प्लस थीटा होवे, दोने cos थीटा ही आने। फर्क सिर्फ आवा इथे बाहर माइनस पई आ, उच माइनस नहीं कोई आएगी। हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी। सो जे प्योर कैपेसिटर ते आ बाहर जेडी माइनस आंदी भी ए नहीं आनी, बाकी कुछ भी नहीं फर्क, सारी डेरिवेशन यही ते प्योर कैपेसिटर च भी आ चीज इदां ही आनी sin 2 ओमेगा t, इसलिए ओदी इंटीग्रेशन भी 0। सो इस करके जे सर्किट च करंट नु कंट्रोल करन लई प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर कोइल ते नो पावर लॉस, पर जे सर्किट च मैं कोल एस सच प्योर रेजिस्टर ते मैक्सिमम पावर लॉस, ते जे एस सच ਅਸੀਂ इंटरमीडिएट पावर लॉसेस ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ LCR ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। क्या इन्नी गल क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ?